respected Johnson, other dignitaries on the dais and off the dais, and my dear friends. സുലൂർ ക്ലബ്ബ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാനും നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനും അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ അതിയായി ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. ഓണത്തിന് പറയാ കള്ളവുമില്ല, ചതിയുമില്ല, എള്ളോളമില്ല, പൊളിവചനം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും പറയുക. കള്ളമില്ല, ചതിയില്ല, പൊളിവചനമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. കള്ളമില്ലാതൊരു കാര്യമില്ല, ചതിയില്ലാത്തൊരു കാര്യമില്ല, പൊളിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോമാരെ സരിത, സ്വപ്ന, ജോളി ഒക്കെ മിടുക്കത്തികളാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ത്യ വർഷങ്ങളോളം വിദേശ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു. മുഗളന്മാർ ഭരിച്ചു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കാൻ സാധിച്ചത്? ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഈ കുതികാൽവെട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ചതിക്കും. ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വെടിവെട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ ആ വെടിവെച്ചത് മുഴുവനും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല. വെടിവെച്ചത് നാട്ടുകാരായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു നാട്ടുകാരൻ പോലും തിരിച്ച് ആ വെള്ളക്കാരൻ്റെ മേത്തേക്ക് വെടിവെച്ചില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. നമുക്ക് എപ്പോഴും കുതികാൽ വെട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആരെയും എപ്പോഴും നമ്മൾ അടിമകളായി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ വിദേശ ശക്തികളോട് ഗംഭീരമായി പൊരുതി. പക്ഷേ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു. അയാളെ വെട്ടിക്കൊന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഈ നമ്മളെ കുതികാൽ വെട്ടിൽ മാത്രമാണ്. വാളയാർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ മാത്രമാണെന്ന് ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മാറി. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഈ കുതികാൽ വെട്ടൽ നിർത്തി ഈ കള്ളവും ചതിയും പൊളിവചനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. எடுத்து கூறி வாழ்த்துரை வழங்கிய அண்ணன் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அவருக்கு சிறப்பு செய்ய வருமாறு பொள்ளாச்சி கேரளா சமாஜம் CTMA பர்டன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அவருக்கு சிறப்பு செய்ய வருமாறு திரு J. சிஜோ அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். நன்றி திரு ஆறுமுகம் அவர்களே. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ശൂലൂർ ഏറോ കേരള ക്ലബ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓണമാഘോഷത്തിന് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ വഹിക്കുന്ന ശ്രീ AK ജോൺസൺ അവർകളെ, ബഹുമാന്യനായ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് തമിഴ്നാട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ VC പ്രവീൺ അവർകളെ, ആദരണീയനായ
அண்ணன் டாக்டர் எஸ்.எம். வேல்சாமி எக்ஸ் மினிஸ்டர் அவர்களே, அண்ணன் திரு வி.பி. கந்தசாமி எம்எல்ஏ அவர்களே, ബഹുമാന്യരായ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയമുള്ള സൂലൂർ എയ്റോ കേരള ക്ലബിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ, മറുനാടൻ മലയാളികളായ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കലാപരിപാടികളും ആ ഒത്തുചേരലുമായി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസംഗം അധിക പ്രസംഗമാകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും കള്ളവും ചതുവുമില്ലാത്ത, എള്ളോളം പൊളിവചനമില്ലാത്ത, കള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയുമില്ലാത്ത, മാലോകരെയെല്ലാം ഒന്നുപോലെ കാണുന്ന ഒരു നല്ല ഓണം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സമൃദ്ധിയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ദിവസങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your thought-provoking words. சொல்லேருள்ளவன் செல்லமுத்து அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவருக்கு சிறப்பு செய்வதற்காக திரு பிரின்சன் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி திரு பிரின்சன் அவர்களே. ஏரோ கேரளா கிளப்பினுடைய தலைவர் திருமதி மார்கரெட் அவர்களே, செயலாளர் அன்பு சகோதரர் ஜான்சன் அவர்களே, இங்கே ஓணம் பண்டிகைக்கு வாழ்த்து சொல்ல வந்திருக்கின்ற என்னுடைய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முன்னாள் அமைச்சர் சேமா வேலுச்சாமி அவர்களே, சூலூர் தொகுதியிலே சுழன்று பணியாற்றி வருகிற மக்கள் சேவகர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கந்தசாமி அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமைக்குரிய தோப்பு வெங்கடாசலம் அவர்களே, மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அன்பான வணக்கத்தை கூறி, ஓணம் பண்டிகைக்கு கடவுள் தேசமான கேரளாவிற்கு இறைவனே பகவானே நேரில் வந்து அந்த மக்களை ஆசீர்வதிப்பதாக ஐதீகம். கேரள மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு தமிழகத்திலே இந்த கேரளா கிளப்பின் மூலமாக பகவான் தமிழர்களாகி எங்களையும் உங்கள் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை. கேரள மக்களும் தமிழக மக்களும் இந்த ஓணம் பண்டிகையின் மூலம் இரண்டரை கலந்து உடன்பிறவா சகோதரர்களாக ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற ஒரு மேன்மையை இந்த ஓணம் பண்டிகை உணர்த்துகிறது. எந்த விதமான மதபேத மொழிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த ஓணம் பண்டிகை பகவானை நினைத்து, மாவலி மன்னனை நினைத்து, அந்த சம்பவத்தை நினைத்து ஒன்றுபட்டிருக்கின்ற அந்த ஒற்றுமையை சொல்லிக் கொடுக்கின்றது. எனவே அநியாயம் எங்கே நடந்தாலும் எதிர்க்க வேண்டும் என்பது பகவானினுடைய கட்டளை. அநியாயம் அக்கிரமம் எங்கே நடந்தாலும் அதை அழித்தொழிக்க வேண்டும், தர்மம் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இறைவனுடைய கட்டளை. எனவே வருகின்ற காலத்தில் அது கேரளாவாக இருந்தாலும் தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் அநியாயம் அக்கிரமம் எங்கே நடந்தாலும் அதை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட நீங்கள் தயாரானால் அதுவே ஓணம் பண்டிகைக்கு சிறப்பாக அமையும். இந்த ஓணம் பண்டிகைக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து மக்களுக்கும் உழவர்களின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சூலூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவருக்கு சிறப்பு செய்வதற்கு எங்கள் சங்கத்தின் செயலர் திரு பிரின்சன் அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
ஏரோ கேரளா கிளப்பின் சார்பாகவும் மலையாள அசோசியேஷன் சார்பாகவும் இன்று கேரள சகோதர சகோதரர்கள் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அன்பு சகோதர சகோதரோடு சேர்ந்து ஒற்றுமையாக ஒரு ஒற்றுமை விழாவாக நாம் இந்தியன் என்ற உணர்வோடு யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி என்று கூறுவார்கள் இந்திய துணைக்கண்டத்தை கூறும்போது அதுவேளை வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை நிரூபிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஓணம் பண்டிகையின் மூலமாக தமிழகத்தில் இந்த அற்புதமான விழாவை ஏற்பாடு செய்து அதற்கு தலைமை பெற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் ஜான்சன் அவர்களே, இந்த இனியாவில் வரவேற்பை நல்கி அமைந்திருக்கின்ற மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரி மார்கரெட் அவர்களே, இந்த இனியாவில் கலந்து கொண்டு எனக்கு முன்னால் சிறப்புரையாற்றியிருக்கின்ற முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாள் மேயர் அண்ணன் சேமா வேலுச்சாமி அவர்களே, எனக்கு பின்னால் சிறப்புரையாற்றியிருக்கின்ற அண்ணன் தோப்புக்கு அசோகன் அவர்களே, மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் கந்தவேல் அவர்களே மற்றும் இந்த இனியவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் பிரவீன் அவர்களே, அன்பு சகோதரர் செல்வராஜ் அவர்களே, அன்பு சகோதரர் சன்னி அவர்களே, அன்பு சகோதரர் சோமன் மேத்யூ அவர்களே, அன்பண்ணன் சொல்லேருளவன் என்று அன்போடு அழைக்கின்ற தன் வாழ்நாளிய விவசாயிகளுக்காக உழைத்து இன்றும் விவசாயிகள் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சொல்லேருளவன் செல்லமுத்தன் அவர்களே, எனக்கு பின்னால் நல்ல பல கருத்துக்கள் இருக்கின்ற ஆண்டனி அவர்களே மற்றும் இந்த இணைய விழாவில் ஏற்பாடு செய்து நம்முடைய ஜான்சனோடு இந்த இணைய விழாவில் ஏற்பாடு செய்த நம்முடைய ஆபீஸ் பேரர்ஸ் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய ஆபீஸ் பேரர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் இங்கே வந்திருக்கின்ற அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் சார்பாக ஓணம் திருநாள் வாழ்த்துக்களை முதற்கண் இந்த நேரத்தில் உறுத்தாய் கொள்ள கடைபெறுகின்றேன். இந்த ஓணம் திருவிழாவின் மூலமாக தமிழக கலாச்சாரமும் இந்திய கேரளா கலாச்சாரம் ஒன்றிணைந்து ஒரு அற்புதமான விழாவை நீங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள். தமிழகமும் கேரளாவும் எப்பொழுதுமே ஒரு பின்னி பிழைந்த ஒரு நாகரீகத்திலும் சரி பழக்க வழக்கத்திலும் சரி அது இயற்கையாகவே நம்முடைய கேரளாவும் தமிழ்நாடும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த பகுதி. குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த கேரளா பகுதியிலிருந்து தான் தென்றல் காசே நம்முடைய தமிழகத்துக்கு வருது. அங்கே வீசுகின்ற அற்புதமான தென்றல் காசு தமிழக மக்களுக்கெல்லாம் அற்புதமான காற்றை கொடுப்பது நம்முடைய கேரளா பகுதியிலிருந்து வருது. அது மட்டும் இல்லை, நம் குடிக்கின்ற நீர் பிஏபி வாய்க்காலானும் சரி அல்லது நம்முடைய கோவைக்கு வருகிற நீரானாலும் சரி அற்புதமான நீரையும் குடிக்கிறது நம்முடைய கேரளா பகுதி தான். அந்த வகையில் தமிழகமும் கேரளாவும் இயற்கையாகவே ஒன்றிணைந்த பகுதி. அந்த வகையில் ஓணம் திருவிழாவை இங்கே ஏற்பாடு செய்து எங்களையும் வரவழைத்து அற்புதமான வரவேற்பு கொடுத்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி இந்த நேரத்தில் உறுத்தாக்கி, நம்முடைய தமிழக முன்னோர்கள் கூறினார்கள் திரைக்கடலோடையும் திரவியம் தேடு என்று கூறினார்கள். ஆனால் முதலாக உலக அளவில் சென்று தன் திறமையால் வாழ்க்கையை உயர்த்திய பெருமை நம்முடைய கேரளாவில் இருக்கின்ற அத்தனை அன்பு சகோதரர்களை சாரும் என்று நான் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பெறுகின்றேன். அவர்கள்தான் முதலாக உலக அளவில் எந்த வேலைவாய்ப்பு இருந்தாலும் திறமைக்கு ஏற்ப பல நாடுகளுக்கு சென்று அந்நிய நாட்டுக்கும் சென்று நாம் ஊதியம் பெறலாம், சம்பாதிக்கலாம். நம்முடைய திறமை இருந்தால் நாம் வெளிநாட்டுக்கு செல்லலாம் என்று நமக்கெல்லாம் ஊக்கத்தோடும் ஆக்கத்தோடும் நமக்கெல்லாம் முன்னோடியாக திறந்த தேசம் என்றால் நம்முடைய கேரள தேசம். அந்த வகையில் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் எந்த ஊர் இருந்தாலும் சென்ற இடத்துக்கு சிறப்பு சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அற்புதமாக பணியாற்றுகின்ற அந்த கேரளா மக்களுக்கு எங்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி இந்த நேரத்தில் உறுத்தாக்கி, இதுக்கு பின்னால் கலை நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. அற்புதமாக கலை நிகழ்ச்சி நம்முடைய கேரளா மக்கள் குழந்தைகள் கொடுக்கி இருக்கிறார்கள். அதையும் நாம் இந்த நேரத்தில் கண்டுகளிக்க வேண்டும். இந்த ஓணம் திருவிழா நேரையில் இங்கே இருக்கின்ற அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து எப்படி மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறோமோ இதே போல ஆண்டவர் நன்னால் என்றென்றும் தமிழக மக்களும் கேரள மக்களும் இந்த ஓணம் பண்டிகையில் இருக்கின்ற மகிழ்ச்சியோடு என்றென்றும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி, இந்த ஓணம் திருவிழா வந்துவிட்டால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கிறதோ இல்லையோ தமிழகத்தில் இருக்கின்ற விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் ஓணம் வந்தால் தான் எங்களுக்கு வாழைத்தார் விலையேறு, காய்கறி விலையேறு, கோழி விலையேறு, முட்டை விலையேறு. இங்கே தமிழக விவசாயிகள் நம்முடைய கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கிற விவசாயிகள் ஓணத்தை மையப்படுத்தி தான் இங்கே விவசாயம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்து விட்டது. ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு ஓணம் பண்டிகையினுடைய தாக்கம் தமிழகத்தில் இருக்கிறது. எனவே ஓணம் பண்டிகை மூலமாக உங்களுக்கு ஆண்டவன் அருள் கிடைத்தாலும் கூட
பொருளால் தீட்டக்கூடிய பகுதியை நம்முடைய விவசாய பெருமக்கள், தமிழக விவசாய பெருமக்களுக்கு நீங்கள் இந்த ஓணம் பண்டிகையில் மூலமாக பெற்றுக் கொடுத்தீர்கள். எனவே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை மீண்டும் முறை கூறி நம்முடைய ஒற்றுமை ஓங்க வேண்டும். எப்படி தமிழகம் கேரளம் இணைந்து ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடுகிறோமோ இதேபோல நாம் ஒன்றிணைந்து எந்த விழாவை எடுத்தாலும் ஒற்றுமையாக இருந்து நம்முடைய அன்பு சகோதர சகோதரின் மனப்பக்குவத்தோடு இன்று போல் என்றும் மனமகிழ்ச்சியோடு வாழ்வதற்கு ஓணம் திருவிழா நல்வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் கூறி எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiration. அவர்களுக்கு எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு அடுத்தபடியாக வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு திரு தோப்பு அசோகன் அவர்கள் டெபுட்டி செக்ரட்டரி ஆஃப் ஏஐஏடிஎம்கே பார்ட்டி புரபகண்டா அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எழுச்சியோடு துவங்கி இருக்கிற இந்த விழாவினுடைய தலைவர், நெஞ்சம் நிறைந்த நண்பர், அருமையண்ணன் ஜான்சன் அவர்களே, அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற தலைமை ஆசிரியை மரியாதைக்குரிய மார்க்கெட் அவர்களே, இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிற முன்னாள் அமைச்சர் அருமையண்ணன் கழகத்துடைய அமைப்பு செயலாளர் சேமா வேலுசாமி அவர்களே, சூலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமையண்ணன் விபி கந்தசாமி பிஏ எம்எல்ஏ அவர்களே, அருமையண்ணன் சொல்லோர் ஒருவன் செல்லமுத்து கவுண்டர் அவர்களே, தம்பி கந்தவேல் அவர்களே, தம்பி விஜயகுமார் அவர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கிற மிகச் சிறப்பாக மலையாளத்தில் பேசி அமர்ந்திருக்கிற பெரியவர்களே, அதே போல் இக்கரை பொழுவாம்பட்டியினுடைய தலைவர் அருமையண்ணன் நம்பி அவர்களே, இத்தனைக்கு மேலாக இந்த நிகழ்ச்சி எப்போ முடியும், பல்வேறு டான்ஸ் ப்ரோக்ராமு கல்ச்சுரல் நிகழ்ச்சியெல்லாம் இருக்குது, அதை நான் பார்க்கணுங்கிற மாதிரி அவளோடு இருக்கிற எங்களுடைய மலையாள சொந்தங்களே, தமிழ் சொந்தங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்ற பிரியமானவர்கள் சேட்டன்மார்களுக்கும் சேச்சிமார்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதவனது எங்கும் காணோம் என்று சொல்லுவார்கள். கல் தோன்ற காலத்து முன் தோன்றிய மூத்த மொழி தமிழ் மொழி. அந்த தமிழ் மொழி கேரள மொழி, மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு, இந்த திராவிட மொழிகள் என்று சொல்லுவார்கள். இந்த திராவிட மொழிகளில் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. அதிலும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு தமிழ் மொழிக்கும் மலையாளத்துக்கும் இருக்கு. ஏன்னா கேரளாவிலிருந்து தான் முல்லை பெரியார் அணை தென் மாவட்டங்களில் ஒரு 8 மாவட்டங்கள் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரே நதி எங்கிருந்து வருதுன்னா கேரளாவிலிருந்து தான். இன்றைக்கி கோவை அருமையான முறையில் ஆசியாவில் 2வது குடிநீராக இருக்கிற சிறுவாணி அது எங்கே இருந்து வருகிறது என்று சொன்னால் அதுவும் கேரளாவிலிருந்து தான் வருது. ஆக மொழியாக இருந்தாலும் சரி, குடிதண்ணீராக இருந்தாலும் சரி, பழக்க வழக்கமாக இருந்தாலும் சரி, தமிழுக்கும் மலையாளத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. ஆகவே தான் தமிழர்கள் இருக்கிற இந்த பகுதியில் மலையாள மக்கள் பெரும்பகுதியாக இருக்கிறார்கள். அது இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி சித்தாபுதூர் பகுதிகளில் அடர்த்தியாக இருப்பாங்க. இப்போ அதே மாதிரி நாங்கள் பாலக்காடு தமிழர்கள் அதிகமாக இருப்போம். இப்படி எல்லா இடத்திலும் எல்லோரும் இருப்போம். எதற்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் உறவு வலுப்பட்டு இருக்கிறது. இங்கே ஜான்சன் மற்ற ஐயாவெல்லாம் பேசுனாங்க, நமக்கு மலையாளம் குறைச்சி தான் சம்சாரிக்கும், முழுசாக தெரியாது. இப்போ ஜான்சன் பேசுகிறதோ மற்றவங்க பேசுகிறதோ ஒன்றும் மனசில் இல்லை. இருந்தாலும் அந்த மொழியை நேசிக்கிறோம், அந்த மொழி வாழ்கிற மக்களை நேசிக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஆண்டுதோறும் இந்த விழாவை எடுக்கிற ஜான்சன் ஆட்டும் இங்கே இருக்கிற அத்தனை சகோதரர்கள் அவர்களை நாம் வாழ்த்துக்கிறோம், பாராட்டுகிறோம். அதே போல் இதற்கு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற தம்பி வினோத்தை போன்றவர்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எல்லாம் இந்த நேரத்தில் பாராட்டுகிறோம் என்பதை பணிவோடு சொல்லி, தமிழும் மலையாளமும்
இரண்டரை கலந்த உறவிலே கலந்தது. ஆக மென்மேலும் நம் உறவு தொடர்ந்து நீடிக்கும். அடுத்த முறை அடுத்த வருடம் நான் பேசுகிற போது நிச்சயமாக இந்த இடத்துல மலையாளத்தில் சம்சாரிக்கும் என்பதை நான் பணிவோடு தெரிவித்து பேசுவதற்கு வாய்ப்பு தந்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆனால் நீங்கள் இப்போ பேசுனதே மலையாளத்தில் சம்சாரித்த மாதிரி தான் அங்கே இருக்குது. மிக்க நன்றி. அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்வதற்கு நிறுவன தலைவர் A.K. ஜான்சன் அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். முன்னாள் பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் முத்துகவுண்டன் புதூர் திரு கந்தவேல் அவர்களை வாழ்த்துரை அவருக்கு சிறப்பு செய்ய திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களை மேடை வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நம்முடைய சூலூர் ஏரோ கேரளனுடைய கிளப்பினுடைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்கிற அனைவரையும் வருக வருகிற வரவேற்று இந்த வருடத்துக்கு ஒரு முறை ஆவணி மாதத்தில் கொண்டாடக்கூடிய திருவோணம் நட்சத்திரத்திலே கொண்டாடக்கூடிய இந்த ஓணம் பண்டிகைக்கு அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லி வாய்ப்பு மனமார்ந்த நன்றி. நன்றி. ரத்தின சுருக்கமாக அவரதை உரையை முடித்த தலைவர் அவர்களுக்கு மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு